तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। अनेक आत्मा सिद्धांत दर्शन विषय विचार चलछि एवं 87 रे हमने देखिथिले एपरि भावरे इति युक्त्वा तद विशेषे तो बहुधा कलहम ययु। अर्थात एपरि भावरे अनेक विवाद भी चले। बहुधा कलह माने जेमती आम ओडिया भी कहूँ कलह कलह कली कलह विवाद चले सेमान शास्त्र विवाद आत्मा एमती सेमती। तो किए कहते आत्मा अचित रूप। अचित माने जड़ चेतन नहीं आत्मार ये जो स्वरूप निजे आत्मा निजे अचित रूप। किए कहते ना रे बाबा आत्मा हूँ चित रूप। आउ किए कहते आत्मा चित और अचित। अच्छा तो आत्मा जो अचित रूप कहे ना वर्तमान टॉपिक जो एवं श्लोक जाक आसो से पूर्व मीमांसा। देखो पूर्व मीमांसा जो दर्शन अच्छी मन अच्छी ना न्याय वैशेषिक सांख्य योग एंड पूर्व मीमांसा। जैमिन ऋषि जे वेद व्यासंकर शिष्य एवं से निजे पुराण दृष्टि अगर देखा जाए वेद व्यासंकर शिष्य से स्कंद पुराण भगवान कार्तिक शुणी मेरु पर्वत रे है एवं जैमिन ही वक्ता जमते सौनक वक्ता सुत सौनक भागवतर जैमिन ही वक्ता। आपण मान गोटे खुशी खबर मु दे दूची। मु जो कोर्स करथिले जगन्नाथ कथा जगन्नाथ कोर्स रे फर्स्ट बैच एंड सेकंड बैच रे वर्तमान एई तम मानकर कोर शुणुच जो से भितरे ओनली सूर्यकांति ही सेकंड बैच कोर्स कर शुणुची। आउ कई शुण आउ नाहंती कई ओके बाकी कई शुण नाहंती। तो 2013 रे जनवरी 16 रु जनवरी 31 15 दिन ପାଇଁ कोर्स करथिले। फिर सेप्टेम्बर 16 रु सेई 2013 रे कोर्स करथिले। ये जो स्कंद पुराण रो वक्ता मूल वक्ता होचंती कार्तिक। कार्तिक निजे बापा ठाରୁ ଶୁଣିଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ये डॉक्टर पुओ प्राय डॉक्टर हुए कारण से संस्कार पड़े। मु एबे आई थिंक ज्योतिर्मय अच्छी कि ना आई डोंट नो ज्योतिर्मय रो हाँ अच्छी वेरी गुड। ज्योतिर्मय रो पुओ प्रशांत नंद सी उदयगिरी रे फुलवाणी उदयगिरी रे एग्रीकल्चर ऑफिसर अच्छा। ज्योतिर्मय माँ को सहित कथबार्ता होला पर मु प्रशांत सहित कथबार्ता हेली कारण कॉल चली जाइଥିଲା तो सी कॉल कले बहुत समय कथबार्ता हेलु एंड उदयगिरी जीवा पे प्लानिंग डिस्कशन देन तारी जो पुओ नहीं कि आसला ज्योतिर्मय मते डिवाइन लाइफ सोसाइटी भुवनेश्वर रे। तो मु आउ पचारि पारलिनी मु बिजी थिली कौन करछु कौन नहीं टिके जस्ट
ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଦେଇଦେଲି। ପ୍ରଶାନ୍ତ କହୁଥିଲା ଏଗ୍ରିକଲଚର। ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ତୁମେ ବି ଏଗ୍ରିକଲଚର, ସିଏ ବି ଏଗ୍ରିକଲଚର? ନାଇଁ, ୟେସ୍। ମୁଁ କହିଲି ଯା ହଉ, ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର କେମିତି ହେଲା। ବାସ୍ ମୋର ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ନେବାର ଥିଲା, ହେଲା। ତ କହିଲି ୟେସ୍ ସ୍ୱାମୀଜୀ, ମେଡିକାଲ ମିଳିଲାନି, ଏଗ୍ରିକଲଚର ନେଇଗଲା। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ତ ବକ୍ତା ପୁରାଣର, ତ ନିଶ୍ଚୟ ସଂସ୍କାର ପଡ଼ିବ ଦି ପୁଅଙ୍କ ଉପରେ। ଗୋଟେ ପୁଅ ଉପରେ ସଂସ୍କାର ଏମିତି ପଡ଼ିଛି, କେବଳ ଲେଖୁ ଚାଲିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲେଖୁଛନ୍ତି। କିଏ? ଗଣେଶଜୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ଉପରେ ସଂସ୍କାର ପଡ଼ିଛି ଯେ ସେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର କେ ନାରଦ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ନା ଓ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କର ରୋଲ ମଡେଲ। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଯଦି ଲେଖିବେ ସେ ଗଣେଶ ରୋଲ ମଡେଲ। ସେ ଯାଉ ସେଇ ଯୋଉ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁଣିଲେ, ସେ ମେରୁ ପର୍ବତ ଯାଇକି ସିଏ ପ୍ରବଚନ ଦେଲେ। ସେଇ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଏମିତି, ସବୁ ପୁରାଣ ମୂଳ ବକ୍ତା ଶିବଜୀ, କିନ୍ତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍କନ୍ଦ, ସେଥିପାଇଁ ନାଁ ହେଲା ସ୍କନ୍ଦ, କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାଁ। ସିଏ ପ୍ରବଚନ ଦେଲେ। ବହୁତ ବଡ଼ ପୁରାଣଟେ, 81,100। ଏବଂ ସେଇଠି ଅଲଗା ଅଲଗା ଖଣ୍ଡ ଅଛି। ବନାରସ ଖଣ୍ଡ, କାଶୀ ଖଣ୍ଡ, ବଦ୍ରୀନାଥ ଖଣ୍ଡ, କେଦାରନାଥ ଖଣ୍ଡ, ତିରୁପତି ଖଣ୍ଡ ଆଦି ଅଛି। ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ପୁରାଣଟେ। ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି ଓରିଜିନାଲ, 3863, 3863, 60ଟା ଚାପ୍ଟର। ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ମୋତେ 84ରେ ନିଜେ ସେ କହିଥିଲେ ସିଦ୍ଧଗଡ଼ରେ କି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୋର୍ସ କରିକି ସରିବେ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇକି ଆସିବେ, ଓଡ଼ିଶା ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରଚାର ବହୁତ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା। 84ରେ ସେ ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 86ରେ ଆସିଲି, 87ରେ ତାଙ୍କ ଭେଟ ହେଲା ସାଉଥ ଓଲଣ୍ଡା ଡିଭାଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ସୋସାଇଟି ଯଜ୍ଞରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ। ମୁଁ ପରିଚୟ ଦେଲେ, ସେ ଚିହ୍ନିଲେ, କହିଲେ କି ମୋ ନମ୍ବର ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆସନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲି, ଭେଟିଲି, ମୋତେ 4ଟି ବହି ଦେଲେ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ କଥା। କହିଲେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବି ଆପଣ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ କଥା କହିବେ। ତ ମୁଁ ପଢ଼ିଲି। ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଯାହା ହଉ ମୋର ନଲେଜ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିବି। 2012ରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସମ୍ମେଳନ ହେଇଥିଲା ପୁରୀରେ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ସାମ୍ନାରେ। ସେଟା ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ, ସେଇଠି ହିଁ ପ୍ଲାନିଂ ହେଲା ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଞ୍ଚ ରାତ୍ର ବିଷୟରେ, 5 days ପ୍ରବଚନର ସିଷ୍ଟମ। ପାଞ୍ଚ ରାତ୍ରର ଅର୍ଥ ପାଞ୍ଚଟା ଜ୍ଞାନମ୍, ରାତ୍ରମିତି ଜ୍ଞାନମ୍ କଥ୍ୟତେ। ରାତ୍ର ମାନେ ରାତି ନୁହଁ। ଯେମିତି ନାରଦ ପାଞ୍ଚରାତ୍ର, ଅନେକ ସବୁ ପାଞ୍ଚ ରାତ୍ର ରହିଛି, ପାଞ୍ଚଟା ଜ୍ଞାନ। ସେଇଠି ନାରଦ ପାଞ୍ଚରାତ୍ରରେ ପାଞ୍ଚଟା ଜ୍ଞାନ ଅଲଗା ଅଛି। ଏଇଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଞ୍ଚରାତ୍ରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନ, ରୂପ ଜ୍ଞାନ, ମହିମା ଜ୍ଞାନ, ଲୀଳା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଧାମ ଜ୍ଞାନ, ଇଏ ହଉଛି ପାଞ୍ଚରାତ୍ର। ସୁନ୍ଦର ହେଲା। ତାପରେ ପରେ ଯୋଡ଼ା ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କର ଥିଲା, ତ ଚୈତନ୍ୟ ଚରଣ ବାବା ଯାଇପାରିଲେନି, ତ ମୋତେ ଡାକିଲେ କି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ଗଲି। ଆମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ହେଲିକପ୍ଟର ହିଁ ଗଲୁ ରାଉରକେଲାରୁ। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି କି ବड़ा ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଏଇ ଯୋଉ କାଲିର ଯେମିତି ଜୈନ ଦର୍ଶନ ଥିଲା, ବड़ा କଠିନ ଥିଲା ନା ବୁଝିବାଟା। ତେଣୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଟିକେ କାହାଣୀ ହେଇଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଡିନର ପରେ ଆମେ ସବୁ ଗପସପ କରୁଥିଲୁ, ୱାକିଂ କରୁଥିଲୁ, ଏବଂ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ଓଭର ତ ଥିଲା ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କନଫରେନ୍ସ ପାଞ୍ଚରାତ୍ର ଆଦି। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଦେଲି, ସ୍ୱାମୀଜୀ କେବେ? 2012। ଆପଣ ରହୁଥିଲେ କୋଉଠି? ରାଞ୍ଚିରେ। ଓକେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆଇଡିଆ ଦେଲି, କ'ଣ କୋର୍ସ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହେବା ଉଚିତ, ପ୍ରଚାର ହବ। ଚିନ୍ମୟ ମିଶନର ତ କୋର୍ସ ଦି ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ, ମୁଁ ନିଜେ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ପଢ଼ିବାରୁ ମୋର 3 ବର୍ଷ ହେଲା। ସେଇଟା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା। ତାହେଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମୁଁ କହିଲି 6 ମାସ, ତା ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ।
ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ମିଳିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଏବଂ ଚିନ୍ମୟ ମିଶନ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ତାର ସବୁ ରହିଛି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ। ତ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଡିସ୍କସନ ହେଇ ହେଇ ମାସେଟେ, ମୁଁ କହିଲି ମିନିମମ୍ ମାସେଟେ ଦରକାର। ଦେନ୍ 15 ଦିନରେ ରାଜି ହେଲେ କି ସାଧାରଣତଃ ଗୃହସ୍ଥ ଲୋକ ଯିଏ ଛୁଟି ନେଇପାରିବେ ଅଫିସର, ଫାଇନ୍। ସେ ଯାହା ହଉ ନିଜେ ହିଁ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଡାଲମିଆ ଆଦିକୁ କହିକି ଯେ ରହିବା ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଲେ। ମିନିମମ୍ 20-30 ଲାख ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ ସେଇ ସମୟରେ। ସେ ଯାହା ହଉ ଦେନ୍ ଫର୍ମ ତିଆରି ହେଲା ମନ୍ଦିର କମିଟି ତରଫରୁ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମୁଁ ନିଜେ ଆସିଲି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଛି ପୁରୀରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚ୍। ଏଣ୍ଡ 70 ଲୋକଙ୍କୁ ନିଆଗଲା ଏବଂ କୁହାଗଲା କି 60 ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କିଏ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଏଗେନ୍ ସେଇ ଭିତରେ ଆଉ ଯୋଉ 10ଟା ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା। ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଥିଲା ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ। ମହାରାଣୀ ମତେ ହିଁ ଖୁଆଉଥିଲେ। ମିଟିଂ ପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ପଳେଇଗଲେ, ମୋର ଟ୍ରେନରେ ଅଛି ରାଞ୍ଚି ଯିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେ ଖୁଆଉଥିଲେ। ସେଇଟା କହିଲେ କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହବ ଏବଂ 60 ନେଉଛନ୍ତି। ଆପ୍ଲିକେସନ କେତେ ଥିଲା? ମାନେ ଆଜ୍ଞା 200। ଓ 200 ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ନା? ୟେସ୍। ଦେନ୍ ଆପଣ 60କୁ ନେଲେ, ଆଉ ବୋଲେ ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ନିଅନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଚ୍ ବି ନିଅନ୍ତୁ। ଗଜପତି ମହାରାଜ ସେ କହିଲେ ହଉ, ରାଜି ହେଇଗଲେ। ଯାହା ହଉ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଚ୍ ବି ନେଲି, ତା ବି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଲା ଏବଂ କୋର୍ସ ୱାଜ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ, ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ। କେମିତି ହେଲା? 3863ରୁ 1000ଟା ଶ୍ଲୋକ ନିଆଗଲା, ମୁଁ ନେଲି। ଏବଂ 1000ଟା ଶ୍ଲୋକ, ତା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବମ୍ବେରେ ନା 15 ଦିନ ମୌନ ରହିକି ଅଧ୍ୟୟନ ବି କରିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେବି ତ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ଏଣ୍ଡ ଏବେ ବି ମୋ ମୌନରେ ଗଲେ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ କଥା ହିଁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ମୁଁ ପଢ଼ିବି। ଯେତେ ପଢ଼ିବେ ସେତେ ଜ୍ଞାନ ମିଳିବ। ସେ ଯାହା ହଉ କି ଯାହା ହଉ 2ଟା କୋର୍ସ ହେଲା, ବହୁତ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଥରେ ଦୁଇଥର କହିଥିଲି 15-16 ବେଳକୁ, ସେ ହଁ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ତ କୋଭିଡ ଆସିଗଲା। ଏବେ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି, ସେ ରାଜି ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଥର୍ଡ ବ୍ୟାଚ୍ କୋର୍ସ शुरू ହବ, 15 ଦିନ ହବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହବ, ପୁରୀରେ ହିଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହବ, ପୁରୀରେ ହିଁ ହବ। ଯେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଇଜ ଏ ଗୁଡ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ବୈକୁଣ୍ଠନାଥଙ୍କର ଏବେ ଯୋଉ ମତେ କରିଥିଲେ ନାଉଗାଁରେ କ୍ୟାମ୍ପ, ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି କି ଏମିତି ଏମିତି ଗଜପତି ମହାରାଜ ବୋଧେ ଆଉ ଏତେ ଏଇ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିପାରିବେନି, ଏଣୁ ତମେ କରିବ ତ ଆମେ ପରମିଶନ ନେବା। ତ ସିଏ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ତ 2027 ଅକ୍ଟୋବରରେ ମୁଁ କୋର୍ସ କରାଇବି। ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଏଜ୍ ହେଲେ ମୁଁ ନେବିନି, କାରଣ କିଛି ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମ ରହିବା ଦରକାର। ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 20 ବର୍ଷରୁ 55-60, ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ନଲେଜ ହବ। ପ୍ରଚାର ହଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏ ଜଗନ୍ନାଥ କଥାର କରିଲା ପରେ ପ୍ରଚାର ହବ। ତ ଏ ଟପିକ ଥିଲା ଏ ଯୋଉ ଜୈମିନୀ ଋଷି କେତେ ଜଣ, ମାନେ ଯୋଉ ଜୈମିନୀଙ୍କ କଥା ପଢିଥିଲା, ସେଇଠୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଯୋଡ଼ିକି କହିଦେଲି। ସେ ଜୈମିନୀ ଋଷି ଦର୍ଶନ ଲେଖିଛନ୍ତି କର୍ମକାଣ୍ଡ, କର୍ମ ମୀମାଂସା। କର୍ମ କାଣ୍ଡ ନୁହଁ, କର୍ମ ମୀମାଂସା। କର୍ମ ମୀମାଂସା ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର, କି ଯଜ୍ଞକୁ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ, ବେଦକୁ ପୁରା ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରମାଣ ମାନୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରାରେ 2 ଜଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦାର୍ଶନିକ ବାହାରିଲେ। ସେ ହଉଛନ୍ତି କୁମାରିଲ ଭଟ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରଭାକର। କୁମାରିଲ ଭଟ୍ଟ ବିଷୟରେ ମୁଁ କାଲି ଟିକେ କହିଥିଲି। ତ କୁମାରିଲ ଭଟ୍ଟ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ये विज्ञानमय ही नहीं, आनंदमय ही आत्मा, और ये ज्ञान एवं अज्ञान, ये 2ଟା ଯାକ ଆତ୍ମାର ଲକ୍ଷଣ।
କିଏ କହିଲେ? କୁମାରିଲ ଭଟ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଟାକୁ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ ରୂପ ଅଚିତ୍ ରୂପ ଉଭୟ ରୂପ। ଉଭୟ ରୂପ ଯିଏ ବାଦୀ ସେ ହଉଛନ୍ତି କୁମାରିଲ ଭଟ୍ଟ। ଆଉ ପ୍ରାଭାକର ମାନେ ପ୍ରଭାକରର ଅନୁୟାୟୀ ପ୍ରାଭାକର କୁହନ୍ତି। କୁମାରିଲ ଭଟ୍ଟଙ୍କର ଅନୁୟାୟୀ, ଅନୁୟାୟୀ ମାନେ ଯୋଉ ମାନନ୍ତି ଭଟ୍ଟାହ। ପ୍ରଭାକର କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, ଆତ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ। ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ଆତ୍ମାର ଗୁଣ। ଆତ୍ମାର ଅନେକ ଗୁଣ ଅଛି, ସେ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ। ମନ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି ଆତ୍ମାର, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଜୀବାତ୍ମା ହଉଛି ଏବଂ ଆତ୍ମାର ଅନେକ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟେ ଗୁଣ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ, ସିଏ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଟପିକଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆଯାଉଛି। 87 ଶ୍ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହି ଅଛି। 87ରେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଅନେକ ବିବାଦ ଚାଲୁଛି ଆ ବିଷୟରେ, କି ଆତ୍ମାକୁ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଅଚିତ ରୂପ, ଜଡ଼ ସ୍ୱରୂପ। ତ ଇଏ ପ୍ରଭାକର ମାନ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାକର ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରମ୍ପରା ଯିଏ ସେ ମାନୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଜଡ଼ ସ୍ୱରୂପ ହେଇଗଲା ଆତ୍ମା, ନା ଏଇ ଜ୍ଞାନଟା ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ଆତ୍ମାର ନା ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ଗୁଣ, ଏବଂ ମନ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଇଗଲେ ଜ୍ଞାନ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ସେଇ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପାନପତ୍ର ବାଲା, କେମିକାଲ୍ସ ମଧ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କଥା ନା। ହଁ, ତ ଏ କଥାଟା ସେମାନେ କିଏ ଆତ୍ମାକୁ ଅଜଡ଼ ସ୍ୱରୂପ କହନ୍ତି, କିଏ ଜଡ଼ ସ୍ୱରୂପ କହନ୍ତି, କିଏ ଉଭୟ ସ୍ୱରୂପ କହନ୍ତି, ସେ କଥାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା। 88 ପ୍ରାଭାକାରା ତାର୍କିକା। ଠିକ। प्राभाकरा तार्किकाश्च प्राभाकरात् तार्किकश्च प्राहुरस्य चिदात्मताम् प्राहुरस्य चिदात्मता आकाशवद्द्रव्य द्रव्यमात्मा आकाशवद्द्रव्यमात्मा शब्दवत् तद्गुणश्चितिः। शब्दवत्तद्गुणस्थितिः। प्राभाकराः ମାନେ ପ୍ରଭାକର ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନେ ପଣ୍ଡିତ ବାହାରିଲେ, ବିଦ୍ୱାନ କର୍ମକାଣ୍ଡୀର, ତାଙ୍କରେ ଅନୁୟାୟୀ ପ୍ରାଭାକାର ଭଟ୍ଟ ଭଟ୍ଟାହ। ଏବଂ ସେମାନେ ତାର୍କିକ, ଯେମିତି ନ୍ୟାୟ ଶାସ୍ତ୍ର ବା ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଜୈମିନୀ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନେ କର୍ମକାଣ୍ଡ, କର୍ମ ମୀମାଂସା, ଏବଂ ତାର୍କିକା, ତାର୍କିକ ନ୍ୟାୟ, ଏଇ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ନିଆଗଲା। ଏମାନେ ଯୋଉ କର୍ମକାଣ୍ଡ ମୀମାଂସକ କୁହନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ମୀମାଂସକ, ମୀମାଂସା ବହୁତ କରନ୍ତି, ବହୁତ ପଚଡ଼ା ପଚଡ଼ା କରନ୍ତି। ବେଦାନ୍ତ କଣ କରେ? ପଚଡ଼ା କରେ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟରେ ସରେଣ୍ଡର କରିଦିଏ। ଏମାନଙ୍କର ଆଉ ସରେଣ୍ଡର ନାହିଁ, ଏଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମୀମାଂସକ କହନ୍ତି। କୋଉମାନେ? ପୂର୍ବ ମୀମାଂସକ ଲୋକ। ତାର୍କିକ ଶବ୍ଦରୁ ନ୍ୟାୟ, ନ୍ୟାୟରେ ତର୍କ ଅଛି। ଯୋଉ ଗୌତମ ଋଷି ବର୍ଣ୍ଣନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ଦର୍ଶନ। ଏ ଦି ଜଣ ଯାକ ଏହା କହୁଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆତ୍ମା ଅଚିତ ରୂପ। ପ୍ରାଭାକରାଃ ତାର୍କିକାଶ୍ଚ ପ୍ରାହୁଃ ଅସ୍ୟ, ଅସ୍ୟ ମାନେ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ, ଅଚିତ ଆତ୍ମତାମ୍, ଅର୍ଥାତ ଅଚିଦାତ୍ମତାମ୍, ଇଏ ଅଚିତ ରୂପ। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି ମାନୁଛନ୍ତି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଆକାଶ ଭଳିଆ ଇଏ ସର୍ବବ୍ୟାପକ। ଏବଂ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମ ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଆକାଶ ବା ଦ୍ରବ୍ୟମ ଆତ୍ମା, ଆକାଶ ଭଳିଆ ଇଏ ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଗୌତମ ଋଷି ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ବୈଶେଷିକରେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ମାନା ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଆକାଶ ଭଳିଆ ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ଆତ୍ମା ବି ସର୍ବବ୍ୟାପକ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା, ଆକାଶ ଦ୍ରବ୍ୟ, ସର୍ବବ୍ୟାପକ କିନ୍ତୁ ଦ୍ରବ୍ୟ, ତ आत्मा भी द्रव्य। अच्छा, तो अगर आपण आत्मा को द्रव्य मानिबे, तो ये चेतनता सिद्ध केमती हो? से आप उत्तर दौरान
ଆକାଶର ଶବ୍ଦ ଗୁଣ ସମାନ ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ଆତ୍ମାର ଗୁଣ। ଶବ୍ଦ ଗୁଣକମ୍ ଆକାଶମ୍। ଆକାଶର ଶବ୍ଦ ଗୁଣ, ଆକାଶର ଯୋଉ ଗୁଣ ଅଛି ଶବ୍ଦ, ତ ସେଇଭଳିଆ ଇଏ ଜ୍ଞାନାଧିକରଣମ୍ ଆତ୍ମା। ତାର୍କିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଇଏ ନ୍ୟାୟ ଦର୍ଶନରେ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚିତ୍, କିନ୍ତୁ ଗୁଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତା ପାଖରେ। ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ଆତ୍ମାର ଗୁଣ। ଆତ୍ମା ଗୁଣୀ, ଏଣୁ ଗୁଣ और ଗୁଣୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଛି। ଆତ୍ମା ଚିଦ୍ ରୂପ ନୁହଁ, ଚିତ୍ତ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନର ଆଶ୍ରୟ ଆତ୍ମା ଇ ବାବା। ଚିତ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ଗୁଣ ହେବ ଆଉ ନିଜେ ସେ ଅଚେତନ ଚୈତନ୍ୟ ଗୁଣ। ଏଣୁ ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱରୁ ଇଏ ଅଲଗା, ଏମିତି କଥା। ହଁ ନା ଆଉ ଟିକେ ବୁଝାନ୍ତୁ, ଟିକେ ବୁଝି ହଉନି ଆ ବିଷୟରେ, ଆପଣ ଯୋଉ ନେଇଛନ୍ତି ମୀମାଂସା ବିଷୟରେ। ନା ଶୁଣ, ଆତ୍ମାର ଅନେକ ଅ, ଗୁଣ ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ହଁ କେତେଟା ଗୁଣ? ନା ନ୍ୟାୟ ଦର୍ଶନ ଯୋଉ ମାନୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମାନେ ମାନୁଛୁ 9ଟା ଗୁଣ। ଆତ୍ମାର 9ଟା ଗୁଣ ନା? ହଁ, ତା ବୁଝଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ 89ରେ। ଏ ପୁରା ସାଇନ୍ସ, ବड़ा ସୁନ୍ଦର ବିଚାର କରନ୍ତି। ଦେଖ ନ୍ୟାୟ ଦର୍ଶନରେ, ବୈଶେଷିକ ଦର୍ଶନ ଆଦିରେ ନେଭିଗେସନ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅନେକ ବିଚାର ରହିଛି। ସେମାନେ ଭଲ ବିଚାର କରନ୍ତି, ଚିନ୍ତନ। 89 ନା? ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱେଷ ପ୍ରୟତ୍ନାଶ୍ଚ इच्छा द्वेष प्रयत्नश्च ଧର୍ମାଧର୍ମौ ସୁଖାସୁଖେ धर्म धर्मौ सुखासुखे तत्संस्काराश्च तस्यैते तत्संस्कारास् तत्संस्काराश्च तस्येते गुणाश्चिति बदीरिताः। गुणाश्चितिबधीरिताः। ହଁ 89 ଚାଲିଲା। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ତାର ଗୁଣଟା, ଆକାଶବତ୍ ଦ୍ରବ୍ୟମ୍ ଆତ୍ମା ଶବ୍ଦବତ୍ ରୂପ ଗୁଣ ସ୍ଥିତି ହି ଚିତି ହି। ଏ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ହଉଛି, ଚିତି ମାନେ ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ତାର ଗୁଣ। ହୁଁ, ତ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଆହୁରି 8ଟା ଗୁଣ ଅଛି। ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଦ୍ରବ୍ୟର ଗୁଣ ଅଛି। ଗୁଣାଶ୍ରୟମ୍ ଦ୍ରବ୍ୟମ୍। କଣ କଣ? ଇଚ୍ଛା, ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଦ୍ୱେଷ, ପ୍ରୟତ୍ନ ମାନେ ସେଲ୍ଫ ଏଫର୍ଟ, ପୁରୁଷାର୍ଥ। है ना? फिर धर्म, अधर्म, सुख एंड असुख, और संस्कार। ଶ୍ଲୋକଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ 89। ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱେଷ ପ୍ରୟତ୍ନ 3, ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ 5, ସୁଖ ଅସୁଖ ଦୁଃଖ 7, ଏବଂ ସଂସ୍କାର 8। ସମझ 8 ହେଲା। ଜ୍ଞାନଟା ତ କୁହାଯାଇଛି ନା 88ରେ, ଚିତି ହିଁ ମାନେ ଜ୍ଞାନ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କହିଲେନି। ଚ ମାନେ ଏବଂ, ଏବଂ ମାନେ ଚ ଶବ୍ଦରେ ହିଁ ଜ୍ଞାନଟା କୁହାଗଲା। ଏମିତି କଥା ନା? ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଡେଭଲପ ହେଇଗଲା ନ୍ୟାୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଅନେକ ଅନେକ ଡେଭଲପ ହେଲା। କହୁଛନ୍ତି କୋଉଠି କୁହାଗଲା ନ୍ୟାୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ନା, ଆତ୍ମାର ଗୁଣ ଯୋଉ 14, 9 ନାହିଁ 14। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି ବୁଝାନ୍ତୁ ତ? ଆଚ୍ଛା, एक तो बुद्धि आदि षटकम, ये जो पंच ज्ञानेन्द्रिय और बुद्धि मिसेले 6। संख्यादि पंचकम, न्यायशास्त्र संख्य
ସଂଖ୍ୟା 5 ମାନା ଯାଇଛି। ସଂଖ୍ୟା, ପରିମାଣ, ପୃଥକ୍ତ୍ୱ, ସଂଯୋଗ और विभाग। ये संख्या आदि पंचकत्व केते ହେଲା 6 5 11। भावना 12। ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଏଇ ଭାବନାକୁ ହିଁ ସଂସ୍କାର ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି। 12 ଗଲା। ଏବଂ ଧର୍ମ ଏବଂ ଅଧର୍ମ 13 ଏବଂ 14। ଗୁଣା ଏତେ ଆତ୍ମନସ୍ୟୁ ଚତୁର୍ଦଶ। ଏଇଟା ଜାଣ। ଏ ତ ଇଏ ଆତ୍ମା ନିଜେ ଜड़। ଆତ୍ମା ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ତାର ଗୁଣଟା କେମିତି କନେକ୍ସନ ହେଲା ବୁଝଉଛନ୍ତି। ଗୁଣର ଉତ୍ପତ୍ତି ବିନାଶର କାରଣ କହୁଛନ୍ତି। ଗୁଣ ଉତ୍ପତ୍ତି କେମିତି ହେଲା, ବିନାଶ କେମିତି ହେଲା। ଆତ୍ମनो मनसो योगे आत्मनो मनसा योगे स्वादृष्टवशतो गुणाः सादृष्ट वसतो गुणाः जायन्ते स्थ प्रलीयन्ते जायन्तेऽथ प्रलीयन्ते सुषुप्ते दृष्टसंशया। सुषुप्ते दृष्टसंशयात्। ତାଙ୍କର ସାଇନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ। କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ବାବା, ସ୍ୱ ଅଦୃଷ୍ଟବଶତଃ, ନିଜର ଅଦୃଷ୍ଟ କାରଣ। ଅଦୃଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି, କାରଣ ଜୈମିନୀ ଋଷି ଦର୍ଶନରେ ମୀମାଂସା ଦର୍ଶନ ସେଟା ଅଦୃଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ। ଇଭେନ୍ ଜଗନ୍ନାଥ କଥାର ଯୋଉ 60 ଚାପ୍ଟର ଅଛି ନା ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ, ସେଠି ସେ ଅଦୃଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କି ପରମାତ୍ମା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଚେତନ ରୂପରେ ଯଦି ଦେଖି ହଉନି, ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ବା କାଠ ମୂର୍ତ୍ତି ଜାଣି ପଡୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଅଦୃଷ୍ଟ କାରଣ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦଟେ ସେ ଦଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହଉଛି ସେତେବେଳେ ୟେସ୍। ତ ଅଦୃଷ୍ଟମ, ଅଦୃଷ୍ଟ ମାନେ ରହିଲେ ଆମ ବେଦାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ବାସନା। ମନୁଷ୍ୟରେ ବାସନା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବନି, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅନୁଭବ ହବନି। ସେଠି ସେ ଅଦୃଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। ଅଦୃଷ୍ଟ ନଷ୍ଟ ନେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିମା ବୁଦ୍ଧି ଥିବ। ଶବ୍ଦର କେମିତି ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଓରିଜିନାଲି ଫିଲୋସଫି ଏଟା କହୁଛନ୍ତି। ଅଦୃଷ୍ଟ କାରଣ ଆତ୍ମା ଏବଂ ମନ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହଉଛି ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା। ଏବେ ଆମେ ଉଠୁ ଉଠୁ ମନ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହେଇଯାଉଛି। ଅଲଗା ଅଲଗା ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବ, ଫିର ଜାଣି ହବ କୋଉଠି ଅଛି କଣ ନାହିଁ, ସଂଯୋଗ ହେଇଯାଉଛି। ଦେନ୍ ଜ୍ଞାନ ଆଦି ଗୁଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଛି। ଏ ଯୋଉ 14ଟା ଗୁଣ ନାହିଁ ବା 9ଟା, ଜ୍ଞାନ, ଇଚ୍ଛା, ଦ୍ୱେଷ, ପ୍ରୟତ୍ନ, ଧର୍ମ, ଅଧର୍ମ, ସୁଖ, ଅସୁଖ, ସଂସ୍କାର। ତାକୁ 9। 14 ଯଦି କହିବା, ବୁଦ୍ଧି ଆଦି, ବୁଦ୍ଧି 6 ନମ୍ବର, 5 ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ସଂଖ୍ୟାଦି ପଞ୍ଚକମ ସଂଖ୍ୟା, ପରିମାଣ, ପୃଥକ୍ତ୍ୱ, ସଂଯୋଗ, ବିଭାଗ। ଇଏ ହଉଛି ସଂଖ୍ୟାଦି। एंड देन भावना, संस्कार, धर्म, अधर्म, ये सब 14टा गुण तो ऑटोमेटिक आस जाଉଛି मन सहित संबंध ହେଇଗଲା ପରେ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଥକି ଯାଉଛି ନା ମନୁଷ୍ୟ, କର୍ମ କରିବ। ଇଭେନ ଅଳସୁଆ ମଧ୍ୟ କିଛି କର୍ମ ନ କରିକି ବସିଲେ ମଧ୍ୟ ଥକିଯିବ ସେ, ଶୋଇବ ସେ। ଶୋଇଲା ବେଳକୁ କଣ ହଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ବାସନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ବାସନା କ୍ଷୟ ହେଲେ ଯାଇକି ଶୋଇ ହବ। ଯଦି ବାସନା କ୍ଷୟ ହବନି, ନିଦ ହବନି। ବାସନା କ୍ଷୟ ହବ, ନିଦ ହବ। ତାକୁ ଅଦୃଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଣ ଯାକ ଅଛି ନା, 14ଟା ଗୁଣ, ଏସବୁ ଲିନ୍ ହେଇଯିବ। ସତରେ ସୁଷୁପ୍ତିରେ ତ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନି ନା କିଛି, ହେଲେ ଲିନ୍ ହେଇଯାଉଛି।
तो ये हूँ कथा। अच्छा। ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଚତୁର୍ଦଶ ଗୁଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ, କାରଣ ମନ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ କରିବ ମନୁଷ୍ୟ, କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭୋଗ କରିବ। ସିମ୍ପଲ ଭାଷାରେ ଆମେ ମାନେ କଣ କହୁଛ, ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ଭୋଗ କଲା ପରେ ଥକି ଯାଉଛି, ସେ ନିଦ ହବ ନିଶ୍ଚୟ। ସୁଷୁପ୍ତି କହୁଛ। ଆମେ ତାକୁ ବଢିଆ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦଉ, ମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ କରୁଛେ କି वी नीड ଚାର୍ଜ। ଯେମିତି ମୋବାଇଲର ସାରା ଦିନ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇଯାଉଛି, ଦେନ୍ ୟୁ ନିଡ୍ ଚାର୍ଜ। ତ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିକି ଚାର୍ଜ କରାଗଲେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଏ, ବ୍ୟାଟେରୀ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏବଂ ଚାର୍ଜିଂ ବି ହଉଥିବ, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଏଟା ରଙ୍ଗ ମତେ। ଚାର୍ଜିଂ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେନି। କେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇପାରେ, ହଉଛି ମଧ୍ୟ। ସପୋଜ ଲାଇଟ୍ ଚାଲିଗଲା, ଚାର୍ଜିଂ ଚାଲିଛି, ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ଲାଇଟ୍ ଆସିଗଲା, ଏଣ୍ଡ ତାର ଲାଇଟ୍ର ଯୋଉ ପାୱାର ଅଛି ନା ବଢି ଯାଇଛି। ତ ସେ ଯୋଉ ପାୱାରଟା ବଢି ଯାଇଛି, ଆ ସହିତ ବଢିବାର ଯୋଗୁଁ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଚାର୍ଜିଂ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଆଉ ଅନ୍ ରଖିକି ଚାର୍ଜିଂ ଉଚିତ ନୁହଁ। ଚାର୍ଜିଂ ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ, ସରିଯିବ, ତେଣୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେୟା ଆମେ ବେଦାନ୍ତରେ ମାନୁଛୁ। ଏମାନେ କ'ଣ ମାନୁଛନ୍ତି? ଏମାନେ ବି ସେଇ, ଯଦି ଚାର୍ଜିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦିଆଯିବ ସେ ହବ। ବାସନା କ୍ଷୟ ହେଇଗଲା ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ସୁଷୁପ୍ତିକୁ ଯିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଇଁ ବାସନା ଅଛି, ତେବେ ଯାଇକି ସେ ଯିବ। ବାସନା ନାହିଁ, ଖତମ ହେଇଗଲା, ନିଦ ଆସିବ। ବାସନା କ୍ଷୟ, ନିଦ ଆସିବ। ଟୋଟାଲ ବାସନା କ୍ଷୟ, ବାସ୍ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା। ଆତ୍ମାରେ ଚେତନା ଉତ୍ପନ୍ନ ବି ହବ, ନଷ୍ଟ ବି ହବ। ଆତ୍ମା ନିତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଚେତନା ନିତ୍ୟ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମା ଅଚିତ ରୂପେ ମାନୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ କିଏ? ପ୍ରାଭାକର। ବେଦାନ୍ତ ସାର ମାନେ ପଢିଥିଲେ ନା, ତ ବେଦାନ୍ତ ସାରରେ ମଧ୍ୟ ୟା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। प्राभाकारा तार्किकौ तु अन्यन्तरात्मा आनन्दमयः इत्यादि श्रुतेः बुद्ध्यादीनाम् अज्ञाने लयदर्शनात् अहम् अज्ञः अहम् अज्ञानी इत्यादि अनुभवात् अज्ञानम् आत्मा इति वदतः। कि ये जो जागृत अवस्था, आत्मार किसी विशेषता नहीं। ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ମନ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଇକି ଇଏ ଯୋଉ ଗୁଣଟା ଅଛି, ଜ୍ଞାନ, ୟା ଅନୁଭବ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅସଲି ରୂପ ମେ ଜଣା ପଡିବ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଶୋଉଛି ଆତ୍ମା। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଶୋଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହଉଛି? କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଜ୍ଞା, ଅହମ୍ ସୁଖମ ଅବାପ୍ସମ୍। ବେଦାନ୍ତ ତମମାନେ ବି କହୁଛ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବି କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ଅଜ୍ଞାନ ଅହମ୍ କିମ୍ ପାଇଁ ନ ଜାନାମି। ମୁଁ କିଛି ହେଲେ ଜାଣୁନଥିଲି, ବଢିଆରେ ଶୋଇଥିଲି। ତ ଆତ୍ମା ହଉଛି ଅଜ୍ଞାନ ରୂପ, ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ ହେଇଯାଉଛି। ନହେଲେ ସୁଷୁପ୍ତିରେ ବି ଜ୍ଞାନ ରହିଥାନ୍ତା। और ये जो बुद्धि ଆଜି ଯୋଉ ଅଛି ନା, ମନ ବୁଦ୍ଧି, ଇଏ ଜଷ୍ଟ ଲୟ ହେଇଯାଉଛି ସୁଷୁପ୍ତିରେ, ଅଜ୍ଞାନରେ। ତେବେ ଯାଇକି କହୁଛି ଆତ୍ମା ଅଜ୍ଞାନ, ଅଜ୍ଞାନର। ଆଚ୍ଛା, ये जो ଅଜ୍ଞାନ, ଇଏ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ, ଇଏ ତାର ଆଶ୍ରୟତ। ସେ ଅଜ୍ଞାନର ଆଶ୍ରୟରେ ହିଁ ଇଏ
ରହୁଛି। ତ ଏମାନଙ୍କର ଏ ତର୍କ ହେଲା। ଭାଟ କଣ କହିବ କିଛି କିଛି ଶ୍ଲୋକ ପରେ ଆସିବ। ଭାଟ ଦିଟା ଯାକ କହିପାରିବେ ହେଲା। 91 ଦେଖିବା। କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ବାକି ଯୋଉ ମୁଁ 9 ଗୁଣଟା କହୁଥିଲି ଜ୍ଞାନ ଆଦି ତା ବିଷୟରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହବ କଣ? आकाश सर्वव्यापक, हाँ। आकाश सूक्ष्म, यस। किंतु आकाश जड़, हाँ जड़। तो आत्मा भी जड़। ତାହେଲେ ତ ମାନୁଛୁ ଆମେ ଜଡ଼ ବୋଲି ଅଚିତ ରୂପ। ଫେର ଜ୍ଞାନଟା ଆସିବ କହିଥିଲି ପରା, ମନ ଆଉ ସଂଯୋଗ ତା ବିଷୟରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ହେଲା। 91 क्षितिमत्वा चेतनोऽयम् चितिमत्वा चेतनोऽयम् इच्छा द्वेष प्रयत्नवान् इच्छाद्वेषप्रयत्नवान् स्याद्धर्माधर्मयो कर्ता धर्मयोः कर्ता भोक्ता दुःखादिमत्वतः। भोक्ता दुःखादिमत्वतः। ଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମାର ଗୁଣ। ଆମେମାନେ ବେଦାନ୍ତରେ ମାନୁଛୁ ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ଆତ୍ମାର ସ୍ୱଭାବ ସ୍ୱରୂପ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୁଣ। ଏଣୁ ଆତ୍ମା ଚେତନ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଆତ୍ମା ପାଖରେ ତିନୋଟି ଅଛି, ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱେଷ ପ୍ରୟତ୍ନ। ଏଣୁ ଆତ୍ମା ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱେଷ ପ୍ରୟତ୍ନବାଦ କର୍ତ୍ତା ରୂପ ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱେଷ ପ୍ରୟତ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ କରୁଛି, ସେ କର୍ତ୍ତା ହେଇଗଲା। ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱେଷ ଏବଂ ପ୍ରୟତ୍ନ ଇଏ ହଉଛି ସାଧନ। କଣ ସେ କରୁଛି? କର୍ମ, ଧର୍ମ ଏବଂ ଅଧର୍ମ। ସତ୍କର୍ମକୁ ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ, ଅସତ୍କର୍ମକୁ ଅଧର୍ମ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ କର୍ତ୍ତା ହେଇଗଲା ସେ, କର୍ତ୍ତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ କରିବ ସୁଖ ମିଳିବ, ଅଧର୍ମ କରିବ ଦୁଃଖ ମିଳିବ। ଇଏ ହେଇଗଲା ଭୋକ୍ତା। ତେଣୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋକ୍ତା ହୁଏ। ଶ୍ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିତି ମତ୍ୱାତ୍ ଅଚେତନ ଜ୍ଞାନ ବାଲା। ଚିତିମତ୍ୱ, ଚିତି ମାନେ ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନ ବାଲା ସିଏ, ହଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଅଚେତନ। ହଁ, ଅୟମ ଏ ଆତ୍ମା ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱେଷ ପ୍ରୟତ୍ନ ବାଲା। ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱେଷ ପ୍ରୟତ୍ନ ବାଲା ଇଏ। ତା ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନା କି ଇଚ୍ଛା ହବନି। ବड़ा କନଫ୍ୟୁଜନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ। କଣ ଆତ୍ମା ଅଚେତନ କହୁଛନ୍ତି ଜଡ଼, ଫିର ଇଚ୍ଛା ଆସିଲା କେମିତି? ଆରେ ଆସିବ ନା, କେମିତି ନା ମନ ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ହବ ନା, ଓ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ନାହିଁ। ମନ ଏବଂ ଆତ୍ମା ଯୋଡ଼ିବ, ଜୀବାତ୍ମା ହବ, ତା ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ହବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଦ୍ୱେଷ, ଦ୍ୱେଷ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରୟତ୍ନ, ପ୍ରୟତ୍ନ ମଧ୍ୟ। ଦେନ୍ ଏଇଟା ହେଲା ପରେ ସେ ଧର୍ମ ଓ ଧର୍ମ କରିବ। ଦେନ୍ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ବି କରିବ। ତ ୟାକୁ କହନ୍ତି 9ଟା ଧର୍ମ, 9ଟା ଗୁଣ ରହିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଜୀବାତ୍ମାର ଲକ୍ଷଣ, ଜୀବାତ୍ମା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର, ଈଶ୍ୱର ଜୀବାତ୍ମାରୁ ଅଲଗା, ଧର୍ମ ଅଧର୍ମରୁ ରହିତ ସେ। ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ରହିବ, ଈଶ୍ୱର କର୍ତ୍ତା ହବନି। କର୍ତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ହବନି, ଭୋକ୍ତା ବି ହବନି। କାରଣ ସୂତ୍ର ହଉଛି ଯିଏ କର୍ତ୍ତା ହବ ସେ ହିଁ ଭୋକ୍ତା ହବ। ଇଏ ନାଇଁ କି ମୁଁ ମାରିଛି ଆଉ ଜେଲ ଯିବ ଆଉ ଜଣେ, ନା। ତୁମେ ମାରିଛ, ତୁମେ ହିଁ ଜେଲ ଯିବ।
ଏଣୁ ଦେଖୁନ ଜଣେ ମାରିଛି, ଜଣେ ଜଣେ ମାରିଛି, ସପୋଜ ରମେଶ, ଏବଂ ସେ ଦାଢି ଫାଡି କରିକି ଅ ମାରି ଦେଇକିରି ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିଆ ହେଇଛି। ପୁଲିସ ରମେଶ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ରୂପ ସେଇଟା ହିଁ ଦେଖିଛି, ସେଇଟାକୁ ସେ ଖୋଜୁଛି। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ରମେଶ ଜି ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି। ତୁମେ କିଏ? ନା ମୁଁ ରମେଶର ମାନେ ଭାଇ ବା ରମେଶର ସାଙ୍ଗ। ତମେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲ କିଏ? ମରିବା ବେଳକୁ ନାଇଁ ମୁଁ ନଥିଲି, ମୁଁ ଏବେ ଆସିଲି। ସିଏ ନିଜେ ରମେଶ। ଯଦି ପୁଲିସ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ କଲା, ଚାଲ ହିରାସତରେ ଚାଲ, ନ କଲା ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ, ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି କୋଉଠି? ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତୋର ଭାଇ ପରା, ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି, ମୁଁ ରହୁ ଏମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ରହୁଥିଲେ ନା ଏଇ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଚାକିରି କରୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଦେଖ, ମାରିଲା ପରେ ବି ଅଲଗା ରୂପ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଦେଲା, ଭୋକ୍ତା ସିଏ ହେଲାନି। ବୁଝିଗଲେ? କର୍ତ୍ତା ସିଏ, ରୂପ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା, ଭୋକ୍ତା ହେଇପାରିଲାନି। ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଜାଣିଦବ ରେ ବାବା ମାରିବା ଲୋକ ଇଏ ଲୋକ ସେମ୍, ଦେନ୍ କର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଭୋକ୍ତା ସେମ୍ ହବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରୁନି, ଭୋକ୍ତା ସେ ହେଇପାରିବନି। ତ ଇଏ ସବୁ ରହୁଛି। ଏଣୁ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱେଷ ଆଦି ସବୁ ରହୁଛି, ଭୋକ୍ତା। ପ୍ରଶ୍ନ ଭାଇ, ଆତ୍ମା ଲୋକାନ୍ତର ଗମନ କେମିତି କରୁଛି? ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ କେମିତି ଯାଉଛି ସେ? ତ ସେ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ 92 ଦେଖିବା। यथात्र कर्मवशतः यथात्र कर्मवशतः कादाचित्कं सुखादिकम् कादाचित्कं सुखादिकं तथा लोकान्तरे देहे तथा लोकान्तरे देहे कर्मणेच्छादिजन्यते। कर्मणेच्छादिजन्यते। अच्छा, जीवात्मा लोकांतरକୁ ଯାଏ। ଲୋକାନ୍ତର ମାନେ କ'ଣ? ଅନ୍ୟ ଲୋକ, ସ୍ୱର୍ଗ, ଅନ୍ୟ ଯେତେ ଲୋକ ସବୁ ଅଛି, ସାତଟା ଲୋକ, ତଳେ ସାତଟା ଲୋକ, ଉପରେ ଅତଳ, ବିତଳ, ତଳାତଳ, ସୁତଳ, ମହାତଳ, ରସାତଳ, ପାତାଳ। ଭୂର୍ଭୁବ ସ୍ୱଃ ଜନଃ ତପଃ ମହ ସତ୍ୟମ୍। ये लोकांतर है। ते लोकांतर में जाए ना? हाँ ना, केमते ना? यथ अत्र कर्मवशतः कादचित् कम सुखादिकम। এই জন্মରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ, ଲୋକ ମାନେ କ'ଣ? ଲୋକେସନ, ଦି ଦି ଫିଲ୍ଡ ଅଫ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। मनुष्य जो लोक्यते अनेन इति लोकः, जो अनुभव, लोक्यते माने अनुभव करेगा, अनुभव क्षेत्र। କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଛି କି ନାହିଁ? ନା। ମନୁଷ୍ୟ ଭଲ କର୍ମ କଲେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛି, ଆଉ ଖରାପ କର୍ମ କଲେ ଦୁଃଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛି। ତ କର୍ମର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆଦି ତାକୁ ମିଳୁଛି। ସେମିତି ଭଲ କର୍ମ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବ, ଲୋକାନ୍ତର। ଖରାପ କର୍ମ କଲେ ରାକ୍ଷସ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ ଆଦି ସବୁ ମିଳିବ। ଇଏ ହଉଛି ନିୟମ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ସୁଖ ଦୁଃଖ,
ଏକାଥରକେ ସମସ୍ତ ଶରୀରରେ ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତ କାଳରେ ମିଳିବ କି ନାହିଁ? କୋଉଟାରେ ମିଳୁଛି କୋଉଟାରେ ମିଳୁନି। କୋଉ ଜାଗାରେ ସୁଖ ମିଳୁଛି କୋଉ ଜାଗାରେ ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି। ଜାଗା ବିଷୟରେ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ। କର୍ମ ମଧ୍ୟ ସେମିତିଆ। କୋଉ କର୍ମ ଫଳ ଦବ କୋଉ କର୍ମ ଫଳ ଦବନି। ଏଣୁ ଆତ୍ମା ନିତ୍ୟ ବିଭୁ, କିନ୍ତୁ ଭୋଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଭୋଗ ମିଳିବ। ତ ଏ ବିଷୟରେ ସେ ପ୍ରମାଣ କରିକି କହୁଛନ୍ତି ଇଏର ଉପନିଷଦର କର୍ମକାଣ୍ଡ ବେଦର 93ରେ ପଢିବା। एवं च सर्वगस्यापि एवं च सर्वगस्यापि संभवेतांगमागमौ सम्भवेतं गमागमो कर्मकांड समग्रोत्र कर्मकाण्डः समग्रोऽत्र प्रमाणमिति ते वदन्। प्रमाणमिति ते वदन्। तो एवं ए भावरे सर्वग अस्यापि आत्मा सर्वग, सर्वग माने सर्वम गच्छति इति सर्वग। विभु, विभु कहते छोट वार्ड विभु, जो आत्मा सर्वग भगवान विष्णु, विष्णुर अर्थ ही होता है जे सर्वव्यापी। सर्वगस्यपि संभवेत संभवेताम, कौन संभवेताम गमा आगमो, जीवा आसिवा संभव, संभवे गमन आगमन, जीव आवासिव। ଯେତେବେଳେ ମରି ଯାଉଛି ସେ ଯାଉଛି ତୀର କର୍ମ କରିବାରୁ ଆସୁଛି ସେ। ସମଗ୍ର କର୍ମକାଣ୍ଡ ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଭାଗ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାଗ, ଏମାନେ ମନ୍ତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ यो हो वेद, मंत्र ब्राह्मण को मान दो, बेसी उपासना उपनिषद को तो मानते नहीं। एमाने प्रमाण मानते कि आत्मा सर्वगत सर्वव्यापक कहगला, किंतु आगमन गमन ये सब संभव। जीवात्मा जीव, जीवात्मा आसिव कर्म द्वारा। वेद वर्णना अच्छी, वेदर प्रमाण रूप से माने अनेक वेदर अच्छी। कौशितिक उपनिषद नहीं स यदा अस्मात् शरीरात् उत्क्रामति सह एव एतैः सर्वे उत्क्रामति, अर्थात शरीर को जेतोळे से छाड़ी दउछि ता सहित अनेक जो गुण आदि सी भी छाड़ी दउछि, पळै जाउछि। ये वा एके च अस्मात् लोकात् प्रयन्ति चंद्रमसम एव ते सर्वे गच्छन्ति, सेई कौशितिक उपनिषद रो। अर्थात যেତେବେଳେ जीवात्मा जीव, जीवात्मा सहित बाकी सब जीव पळै जीव, जीव व्यापक किंतु गमनागमन ये सब चलियो, ये केवल व्यवहार मात्र। ये कही इच्छादि सब विज्ञान संबंध, किंतु आनंदमय आत्मा में केमती घट हम प्रश्न हम, विज्ञान स्वरूप जागृत अवस्था रहिबो, आनंदमय केमती हम कहते आनंदमय, कहीं विज्ञानमय रु अंतर आनंदमय। उपनिषद भी अच्छी, तैत्रीय उपनिषद पंचदशी आम देखते अन्य विज्ञानमयता आनंदमय आंतर, ये कथा 94 देखिए आज। आनंदमय कोशो यः आनन्दमय कोशो यः सुषुप्तौ परिशिष्यते सुषुप्तो परिशिष्यते अस्पष्ट चित्सात्मैषाम् अस्पष्टचित्स आत्मीसाम्
पूर्वकोशोऽस्य ते गुणाः। पूर्वकोशोऽस्य ते गुणाः। पूर्व कोश माने ये जो अन्यान्य कोश तार रो ये अंतर एणु आत्मा रो गुण ये इच्छा आदि जो 9टा कुआगला न्याय दर्शन जो 14टा कुआगला सुषुप्ति रे माने जेतले मनुष्य मरी सोई जाउछि चैतन्यवान जो आनंदमय कोश ना सेटा ही आत्मा अंत आनंदमय कोश रो अनुभव कौन हुए अज्ञान तो अज्ञान विशिष्ट चैतन्य इज इक्वल टू ये आनंदमय कोश कहते ये किए कहते ना कुमारिल भट्ट कुमारिल भट्ट कौन नहीं बाबा तुम्हें जो कौच सिर्फ अज्ञान स्वरूप ता नुह कारण जो जाग्रत अवस्था कहुच्छे मनुष्य कौच मुई मु जाने मु बढ़िया शोली जानूची तेणु दीटे जाक मिसा ज्ञान और अज्ञान हाँ भाट्टस्तु प्रज्ञान घन इव आनंदमय एମାନେ भी आनंदमय कहते कुमारी प्रभाकर वाला आ ये माने किंतु इत्यादि श्रुते सुषुप्तौ प्रकाश अप्रकाश सद्भावानाम अहम न जानामि इत्यादि अनुभवाच्च अज्ञान उपहित चैतन्यम आत्मा इति भट्ट कौन कहते प्रज्ञान घन एवं ए सुषुप्ति रे प्रकाश अप्रकाश ज्ञान और अज्ञान यदि ज्ञान न था तो उठी था उठी न था ज्ञान ही पड़ा रही था जदि से कहूँ मु जानी किंतु ये को हिसाब रे कहूँ मु जानी माने आई आई डोंट नो दैट आल्सो आई नो ताको मु जानूची तेणु प्रभाकर कहते नहीं अज्ञान विशिष्ट चैतन्य आत्मा कुमारिल भट्ट कहते नहीं दीटा जाक अज्ञान ज्ञान प्रकाश अप्रकाश सुषुप्ति रे अप्रकाश उठीगला पर प्रकाश एणु दीटा जाक मिसेब सुषुप्त प्रकाश अप्रकाश एवं चेतन जो आत्मा स्वरूप से नष्ट थोड़ी हो ज्ञान स्वरूप आम मैंने वेदांत मध्य ज्ञान स्वरूप मानुच आम तो से आम वेदांत ज्ञान स्वरूप ताहां समान अधा तापर अज्ञान को जोड़ीदे दीटा जाक अच्छे तो ये कथाटा भाट्टा माने कहउछंती ହେଲା तो 94 पर्यंत देखले आज ये थो फिर काली देखा एमानकर भाट्टार आहरी भी तर्क अच्छी से कौन कहे विल सी टुमारो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य